Hello guys, hope you are doing well at home. Now let's continue our further topic, that is the modern periodic table. Okay, so it was given by Mosley. Mosley's periodic table. It is also called as modern periodic table. Now, Mosley's, see, the interesting thing about Mosley is this: he has done practically a small experiment. ఏం చేశాడంటే ఒక మెటల్ తీసుకున్నాడు. He took a metal and he allowed to pass the rays. Okay, he has managed to pass the electric or electron beams అనమాట. ఎలక్ట్రాన్ బీమ్స్ని పాస్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఫర్ ఎ మెటల్ టార్గెట్ he allowed the metal target to be hit by the electron beams. Okay, when they are hit, automatically ఈ మెటల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఈ మెటల్లో ఉన్న పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఎక్సైట్ అయిపోయాయి, or there are some rays that are coming out from this one. Okay, these rays are called as x-rays. Okay, సో ఈ ఎక్స్రేస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని స్టడీ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఎలాగా? ఈ ఎక్స్ రే అంటున్నాం. ఎనీ రే ఇన్ ఫిజిక్స్ యూ విల్ స్టడీ, ఎనీ రే విల్ హ్యావ్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. A ray travels in a electromagnetic waves have some frequency. Okay, it has some frequency. That frequency he is relating. సో ఈ ఎక్స్రే నుంచి ఏదైతే రిలీజ్ అయిందో ఆఫ్టర్ హిట్టింగ్ ద మెటాలిక్ బీమ్, వాట్ ఎవర్ ద రేస్ దట్ ఆర్ రిలీజ్డ్, ఎక్స్రేస్ దట్ ఆర్ రిలీజ్డ్, ఆ ఎక్స్రేస్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని స్టడీ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. సో వెన్ హీ స్టార్టెడ్ టు స్టడీ అబౌట్ ద rays, and he found that the frequency, that is square root of frequency, is proportional to z, where z is the effective atomic number. Effective atomic number. So frequency, the square root of that frequency is proportional to z. In fact, exact equation is equals to a into z minus b, where b is a a is a proportionality constant, and b is constant of lines, spectral lines, so whatever the x-rays that he is studying is depending upon the spectral lines. Okay, so in fact exact complete information about his study we will study in the physics lo, modern physics, in fact modern physics lo చదువుతాం అన్నమాట. Okay, so right now as far as chemistry is concerned, మనం ఎక్కడ దాకా చదవాలంటే, ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా మోస్ట్లీ అని ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే దట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ ఇన్ రిలేషన్ విత్ ద అటామిక్ నంబర్, ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నంబర్. సో ఇప్పటివరకు ఏం చూసాము, ఆల్ ద సైంటిస్ట్స్ దే వర్ ఆల్ థింకింగ్ దట్ అటామిక్ మాస్ ఇస్ ద పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ, but this fellow after performing the experiment he says no atomic mass, it is atomic number on which the periodic properties are dependent or correlated on. So his law states that modern periodic law, what is modern periodic law? If the elements are arranged in the increasing order of atomic number. He has changed the word, he has introduced atomic number. So if the elements are arranged in the increasing order of their atomic number, then elements having or showing similar chemical and physical properties falls under same group, falls in same group. Okay, so this అంటే ఒక repetitive regular interval of time తర్వాత similar chemical and physical properties ని చూస్తే గనక they fall in definitely the same group. Okay,
so that law or that nature, that is called as periodicity. Okay, the repetitiveness of particular property after a regular interval of elements, that phenomena, that property is called as periodicity. Okay, periodic property or periodicity. Okay, so modern periodic law ఏమని చెప్తుంది అంటే, it is not depending upon the atomic mass, it is purely depending on the atomic number. So according to his way, he started plotting the various elements in different positions, and the modern periodic table consists of how many periods? 7 periods and 18 groups. 7 periods and 18 groups, and in that 7 periods also, the first, like we know, మనం first group elements already చదివేసాం, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. So first periods, so every period will start with an alkali metal, and every period will always end with the noble gas. Okay, starts with an alkali metal, ends with the noble gas. So అలాగా ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి? టోటలీ 18 groups are there. Okay, including the zero group, that is noble gases and all. And how many periods are there? 7 periods. Periods ante horizontal columns, vertical rows are called as groups. Yesterday also we have studied the same thing. Alright, so now these 7 periods and 18 groups, apart from this, they are also divided into 4 blocks: S, P, D and F blocks. Okay, S block, P block, D block and F blocks. So blocks, 4 blocks we go divide చేసాం అన్నమాట. And ఈ S block let me write all the things in another part. What we say? So S block ki, when can we say, like, which is an element belonging to S block? Ante all those elements whose configuration is NS122. NS122, where N stands for what? Number of the shell, number of the valence షెల్ అంటే లాస్ట్ షెల్. ఒక ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసిన తర్వాత అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ టు రైట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయడం నేర్చుకున్న తర్వాత వ్యాలెన్స్ షెల్ అంటే లాస్ట్ షెల్లో కనుక ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎస్ సబ్ షెల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి, ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకోండి, దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫస్ట్ గ్రూప్. అదే 2 ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సెకండ్ గ్రూప్. ఆన్ ఏ హోల్, ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఎస్ బ్లాక్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ద లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఎస్ సబ్ షెల్ ఆర్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ nth షెల్, వ్యాలెన్స్ షెల్. అప్పుడే ఎస్ బ్లాక్ అని అంటాం అన్నమాట. మరి పీ బ్లాక్ ఏమంటాము? వెరీ సింపుల్, NP126. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది పీ బ్లాక్కి సంబంధించింది. డీకి కనుక కంపేర్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా N-1D 1 to 10, NS 0 to 1 and NP6. అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి, nth షెల్లో ఉండదు అనమాట. ద లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ ఎంటర్ వేర్ ఇన్ ద D of which షెల్? N-1 షెల్. ఇది nth షెల్, ఇది N-1 షెల్. ఓకే, వన్ మోర్ టైం, NS122 నుంచి NP6 వరకు ఇది ఖచ్చితంగా ఫిల్ అవుతుంది అనమాట. ఇది కాకుండా లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎక్కడ ఎంటర్ అవ్వాలంటే nthలో కాదు, లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ మస్ట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద N-1D సబ్ షెల్. N-1D సబ్ షెల్లోకి ఎంటర్ అయితే అప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ని మనం D బ్లాక్ ఎలిమెంట్ అంటాం అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫర్ D. అలాగే F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ చూసుకుంటే కనుక N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 to 1, NS2 and P6. Okay, so here also again the N-2 F last electron should enter where? Not in the nth shell, not in the N-1 shell, it must be entering in the N-2 shell. N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 to 1, NS2 and P6. So this is the general electronic configuration of F block, D block, P block and S block. Okay, so ఈ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫైన్. సో అది కాకుండా బిఫోర్ ఐ గో ఫర్దర్, జస్ట్ టేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్.
Alright, so hoping that it is done, then going ahead. So now, so S block అయితే NS 1 to 2, P అయితే NP 1 to 6, D అయితే N minus 1 D 1 to 10, NS 1 to 2. It can also be written as 0 to 2 possibility, and this one is N minus 1 D, NS2 and NP6. Okay, so NP6 అనేది కొన్ని books లో మెన్షన్ చేయలేదు, doesn't matter. Mainly is about the N minus 2 F 1 to 14. Okay, so once we are done with this, then how the elements can be understood their position. Questions ఎలా ఉంటాయి అంటే, alright, so now let me take one more point. See, S P D and F వీటి యొక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి మనం రాసినాం. S బ్లాక్ లో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి? 2 గ్రూప్స్ ఉంటాయి, 2 గ్రూప్స్. P బ్లాక్ లో 6 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఇది ఆల్కలీ మెటల్స్ అండ్ ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్. 6 గ్రూప్స్ లో ఇది గ్రూప్ 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Okay, so group 13 is called as boron family, carbon family, nitrogen family. Nitrogen family ki separate name undi, then we call it as nicogens, and this is called as chalcogens. Oxygen family chalcogens అని అంటాము. 70 దాని నేమ్ halogens అంటాము, we call it as halogens, and this is noble gases. Okay, అదే D block లో కూడా we have 10 groups. We have 10 groups, and apart from those 10 groups, each group or it lies in the 3D series. 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. Okay, these are the series అన్నమాట. మనం ఒక్కొక్క సిరీస్ గురించి కూడా చదువుతాం మళ్ళీ క్లియర్గా 12th క్లాస్లో. డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అనే చాప్టర్ ఉంది, దాంట్లో 3D సిరీస్ దట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జింక్. 3D సిరీస్లో జింక్ నుంచి స్కాండియం నుంచి జింక్ వరకు అనమాట. అండ్ 4D సిరీస్ ఇట్ స్టార్ట్ విత్ ఇట్రియం టు క్యాడ్మియం. ఓకే, అండ్ లాంథనమ్ టు హాఫ్నియం అండ్ మెర్క్యూరీ. సో ఈ సిరీస్ అనేటివి వీ హ్యావ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ 3D 4D and in F also we have got with only one group. All the F block elements belongs to third group. Remember this, they belong to which group? Third group anamata. And it is also having 2 series, that is lanthanides and actinides. దీన్ని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము, వీటిని ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, lanthanides and actinides, and all of them lies in the third group. This 10 groups, and this one 6 and this one 2 groups. Okay, so in our syllabus for 11th standard ఇది మనం చదివేసాము. ఈ టాపిక్ ఉంటుంది అంతే ఇంకా. ఓకే, సో వీటి గురించి 12th క్లాస్లో చదువుతాం. క్లియర్? ఆల్రైట్, సో నా in case if you are noting it and I wiped it off, just pause చేసి కొద్దిగా వెనక్కి వెళ్ళేసి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, ఫైన్. నౌ మూవింగ్ అహెడ్, the most important area in the competitive exams is they will give you atomic number and they will say identify its position. Okay, ఒక అటామిక్ నెంబర్ ఇచ్చేసి వాటి యొక్క పొజిషన్ ఏంటి అని అడుగుతారు అనమాట. బిఫోర్ ఐ గో టు దట్, నామన్క్లేచర్ తెలిసిండారు మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్ అన్న నేమ్స్ అనేవి మనకు తెలుసు, కానీ వెన్ దేర్ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్, ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ కొత్త ఎలిమెంట్స్ డిస్కవర్ చేస్తే కనుక వాటి అటామిక్ నెంబర్స్ ఉంటే, అకార్డింగ్ టు గ్రీక్ వీ హ్యావ్ దిస్ IUPAC నామన్క్లేచర్ లైక్ దిస్. 1ని ఏమంటామంటే అన్ అంటాం, 0ని నిల్ అంటాం. ఓకే, 2ని డై, ఆర్ in some cases we also use bi. Okay, డై ఆర్ బై. దెన్ in 3 మీకు తెలిసిందే అనమాట, ఇది ఏమంటాము, 3ని ట్రై, 4 క్వాడ్, పెంట్, హెక్స్, సెప్ట్, ఆక్ట్, n. So 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so nil, un, di, or in some books as I said bi, so let's use it as bi only.
because mostly used is bi. So tri, quad, pent, hexa. So depending upon the number you have to choose. And after this, whenever you wanted to write the name of any atom or an element, okay, for example మనము 101 దీనికి పేరు రాయాలనుకోండి, ఏం లేదు, 1కి ఏముంది అన్, 0కి నిల్, అన్నిల్, అన్, లాస్ట్లో ఐయుఎం రాస్తాం, అన్ని, అన్నిల్, అన్నియం. 101 యొక్క నామన్క్లేచర్ ఏంటి అంటే అన్నిల్, అన్నుయం, అన్నుయం, అన్నియం, నాట్ అన్నియం, అన్నియం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 1 2 3, ఇది ఒక ఎలిమెంట్ ఫ్యూచర్లో మనం కనుక డిస్కవర్ చేసుకొని వాట్ షుడ్ బి ఇట్స్ నేమ్ అని అడిగితే కనుక సేమ్ అన్, 2 ఫర్ బై, 3 ఫర్ ట్రై, ఐయుఎం, ట్రైయుఎం. ఓకే, ఐయుఎం అనేది లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, అండ్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ సపోజ్ 127, then we have un by 7కి ఏమిటి సెప్టియం, un by septium. This should be the name of IUPAC according to the given things. Are you understanding? Okay, so this is very simple. And I think 2 years back NEET question was there on this. I think not the name, they gave the name and they were saying like which was name of the scientist was given. I forgot the question. Okay, so it's related to this area only. Okay, so వీటికి scientists ప్రకారంగా వాళ్ళ పేర్లు ఇచ్చేసారు అన్నమాట. Okay, fine. So as of now, I hope this is very simple, nothing much. So moving ahead. So as I said, ఒకవేళ మనకి పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ కనుక్కోవాలి అంటే, పొజిషన్ అంటే ఏ బ్లాక్, ఏ గ్రూపు అండ్ ఏ పీరియడ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ an atomic number 26, ఐడెంటిఫై ఇట్స్ పొజిషన్ అంటాడు. ఐడెంటిఫై ఇట్స్ పొజిషన్, వెరీ సింపుల్. ఎలా కనుక్కుంటా పొజిషన్ని? ఫస్ట్ అటామిక్ నెంబర్ 26 కదా, 26కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ రాసేయాలి. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, అలాగే 26కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ రాసేయాలి. సో లాస్ట్లో ఏ బ్లాక్కి సంబంధించిన తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో దానికి బ్యాలెన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమొస్తుంది అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు రైట్ అ లైక్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, so 10 done, 20 done, 3d 5 and the 26 are okay. So 10 20 3d 6. Okay, so this is how it is. So in other words, 4s2 3d 6 and the last electron is entering where? Into the d. So which block does it belong to? It belongs to d block. So d block అనేది మనకి అర్థమైపోయింది. Clear? Then which period does it belong to? Period is always identified by the valence shell. Valence shell. ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో valence shell. Valence అంటే ఏంటి? లాస్ట్ కాదు, లాస్ట్ షెల్. చాలా మంది లాస్ట్ అంటే లాస్ట్ మెన్షన్ చేస్తారు. లాస్ట్ షెల్, లాస్ట్ షెల్ 3D కాదు, 4. అంటే న్యూక్లియస్ ఒకవేళ ఉందంటే ఫస్ట్ షెల్, సెకండ్ షెల్, థర్డ్ షెల్, ఫోర్త్ షెల్. సో 4s2 ఫిల్ అయిన తర్వాత 3Dకి వస్తుంది అనమాట. సో లాస్ట్ షెల్ ఏంటిది? 4s. సో what is the n value? N here, n is equals to 4. So that's why, therefore, the period, which period does it belong to? Fourth period. D block, fourth period. ఇప్పుడు గ్రూప్, హౌ టు ఐడెంటిఫై గ్రూప్? గ్రూప్ కనుక్కోవడానికి ఒక స్మాల్ ట్రిక్ ఏంటి అంటే SPDF. మనకి బ్లాక్స్ కనుక్కుందాం. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే బ్లాక్ కనుక్కోవాలి. ఏ బ్లాక్ కనుక్కోవాలి? బ్లాక్ కనుక్కున్న తర్వాత ఒకవేళ ఎస్ బ్లాక్ కనుక్కుంటే కనుక అయి ఉంటే కనుక ఎలిమెంట్, దెన్ నంబర్ ఆఫ్ ద valence electron, that will become the group number. Group number is equal to number of the valence electron if it is an S block. Okay, ఒకవేళ P block అయితే 10 plus number of valence electrons. ఒకవేళ D block అయితే number of valence electrons plus number of electrons in n-1d. n-1d లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అది ప్లస్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఈ రెండు కౌంట్ చేస్తే గ్రూప్ నెంబర్ వస్తుంది. ఎఫ్ బ్లాక్కి ఏంటి చెప్పండి? గ్రూప్ నెంబర్ కనుక్కోవడానికి ఎలా ఉంటుంది? ఎఫ్ బ్లాక్కి
if you have said number of valence electrons plus 14 అంటే తప్పు, ఇందాక చెప్పాను ఆల్రెడీ. All the f block elements belongs to third group అన్నమాట. ఓకే, సో f block లో గ్రూప్ ఒకటే, థర్డ్ గ్రూప్. మిగిలిన వాటికి ఇది అనమాట. అగైన్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇది మనం అప్లై చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఈ 26 అనేది ఏ బ్లాక్, డి బ్లాక్. డి బ్లాక్ అనగానే మనకి పీరియడ్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు గ్రూప్ కావాలంటే డి. నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎన్ని ఉన్నాయి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్? ఇవా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్? నో, దిస్ ఇస్ 4s2. ఫోర్త్ షెల్ ఇస్ ద వ్యాలెన్స్ షెల్. దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. సో 2 ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద n-1d. n-1d ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇది n-1 అంటే ఇది n-1 3. దాంట్లో కూడా ఓన్లీ డి అడుగుతున్నాను. డి అంటే 6. సో 6 plus 2 ఎంత? 8. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు 8th group. Which group? 8th group అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద వేరియస్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. వెరీ సింపుల్. వన్ లాస్ట్ టైం ఇచ్చిన అటామిక్ నెంబర్ ప్రకారంగా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? కాన్ఫిగరేషన్ రాసేయడమే. కాన్ఫిగరేషన్ రాసిన తర్వాత ఏ బ్లాక్ అనేది కనుక్కోవాలి, ఏ పీరియడ్ అనేది ఈజీ కనుక్కోవాలి. ఏ గ్రూప్ కనుక్కోవడానికి ఏం చేయాలంటే ఒక ట్రిక్ అనమాట. ఇది ఎస్ అయితే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఓకే. పి అయితే కనుక 10 ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. డి అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ n-1d. ఎఫ్ అయితే థర్డ్ గ్రూప్. ఓకే, సో దట్స్ హౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద పొజిషన్. అండర్స్టూడ్? సో జస్ట్ టేక్ దిస్ డౌన్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. Alright, so now let's move to the periodic properties. Okay, so now what are these periodic properties? We have various periodic properties: valency, atomic size, then ionization energy, electronegativity, electron affinity, మెటాలిక్ నేచర్, నాన్ మెటాలిక్ నేచర్, అసిడిక్ ఆక్సైడ్, బేసిక్ ఆక్సైడ్, ఇవన్నీ కూడా పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం. ఓకే, ఏంటి పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఒక ప్రాపర్టీ ఒక టైం గ్యాప్ తర్వాత ఆర్ ఇంటర్వెల్ గ్యాప్ తర్వాత, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ అలాంటి ప్రాపర్టీ ఎక్కడ రిపీట్ అవుతుంది దాన్ని చదవడమే పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ అనమాట. ఓకే, ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ ద రిపిటేషన్ యాజ్ అ పీరియాడిసిటీ. Okay, periodicity means nothing but what? The repetition of the property after some interval of elements. That phenomena is called as periodicity. And periodic property and such a property which is following that periodicity, that is called as periodic property. And the first one is valency. Valency. Some most commonly made mistake. మనం లోవర్ క్లాసెస్లో చాలామంది వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్ అని చెప్తారు అనమాట. బట్ దే ఆర్ నాట్ సేమ్. వ్యాలెన్సీ అండ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ దే ఆర్ నాట్ సేమ్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్తారు చాలా మంది. దట్ ఇస్ నాట్ సేమ్. ఓకే, నోట్ దిస్ పాయింట్. రైట్ నౌ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ వ్యాలెన్స్. సరే, ఇక్కడ చెప్పేస్తాను. వ్యాలెన్సీ అంటే కంబైనింగ్ కెపాసిటీ. దోస్ హూ హ్యావ్ అటెండెడ్ ద డౌట్ సెషన్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ దట్. Combining capacity, this is called as valency. C for capacity, T. Other valence electrons ante number of electrons in valence shell. Last shell lo unna electrons ki valence shell antam. Okay, and those electrons are called as valence electrons. For example, suppose I have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. దీనికి వ్యాలెన్సీ ఎంత అని అడిగారు అనుకోండి, దీని వ్యాలెన్సీ 3. ఓకే, బికాస్ ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ విత్ 3 atoms, బాండ్ విత్ 3 atoms. కాబట్టి వ్యాలెన్సీ కంబైనింగ్ కెపాసిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ, ఐ హ్యావ్ 2 hands, సో ఐ కెన్ హోల్డ్ 2 fellows. సో ఇద్దరిని ఒకటేసారి పట్టుకోవాలని నేను. సో మై కంబైనింగ్ కెపాసిటీ ఈస్ 2. ఐ కెన్ సే మై వ్యాలెన్సీ ఈస్ 2. సపోజ్ నాకు ఈ చెయ్యి ఇరిగిపోయింది, so I have only one hand to hold, so then my valency will become 1. so valency ante combining capacity. suppose ee room lo octopus తీసుకొచ్చాను. okay, its valency is octopus. okay, so I'm just kidding. Valency is 8. okay, so now combining capacity, then what are we talking about? I remember of a joke. Okay, fine. So valence electrons. So ikkada valence electrons గురించి మాట్లాడితే కనుక 3 and valence electrons అంటే తప్పు.
Okay, valence electrons is number of electrons in the valence shell. So aim shell is third shell. So this becomes 5 valence electrons. So valency and valence electrons are not same. Are you understanding? Fine. Now coming back to the valency, our emphasis on valency. Okay, so by definition, what is that? It is defined as combining capacity of an element. And what is its periodicity? Periodicity ante how does it vary? Periodicity from left to right, how does it vary? From top to bottom, how does it vary? From left to right. మనం కనుక పీరియాడిక్ టేబుల్లో చూస్తే ఫస్ట్ valency అనేది ఫస్ట్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ దెన్ డిక్రీజెస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి గమనిస్తే కనుక లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్ వరకు ఇట్ ఇంక్రీజెస్. దీని వాలెన్స్ ఎంత? 1 2 3 4. Again, valency ante combining capacity. Lithium can bond with one fellow, beryllium can bond with two fellows, boron can bond with three fellows, carbon can bond with four fellows, four atoms. Okay, so increased, then tarvata em avutundi, nitrogen can form with only three fellows, 2 1, and if I have neon, 0. So first increased and then decreased, from top to bottom. From top to bottom, if you took lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, what happens to the valency? We have already discussed this. In a group, the valency will always remain same. From top to bottom, valency will remain same. So that's all about valency. Very simple, right? Just take this down. That's far more than enough. Pause it and take this down. Okay, fine. I hope it is done. Then talking about the next property, that is atomic size. Most important questions for NEET and JEE, if asked on periodic properties, most important area is atomic size. So let's define first of all what is an atomic size. Very simple. Atomic size అంటే size of the atom. Yes or no? Size of the atom. కానీ difficulty ఏంటి అంటే ఇక్కడ by proper definition, how do we define the atomic size? Atomic size can also be attributed as atomic radius. Atomic size anna, atomic radius anna chemistry point of view lo okate. Okay, కానీ నార్మల్గా చెప్పాలి అంటే సైజ్ రేడియస్ ఒకటే ఉంటుందా? నో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మార్కర్ సైజ్ ఎంత అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా లెక్క పెడతాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద మార్కర్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ దీని యొక్క రేడియస్, సపోజ్ రేడియస్ అని అనకూడదు, దీని యొక్క హాఫ్, ఇది ఒకవేళ సర్కిల్ షేప్లో ఉందనుకోండి. ఓకే, అప్పుడు దాని సైజ్ ఎంత అంటే ఏమని చెప్పాలి? ఫ్రమ్ వన్ టెర్మినల్ టు అనదర్ టెర్మినల్, రైట్? కానీ మనం ఏమంటాము? సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ టు దిస్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ సైజ్ అని అంటాం. ఓకే, atoms are so small that we can say like atomic size and atomic radius are almost attributed to be same. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే చాలా మైన్యూట్గా ఉంటాయి కాబట్టి సేమ్ థింగ్ తీసేసుకుంటాం. Now atomic size and atomic radius, by definition it is defined as the distance between center of nucleus to the outermost electron. So this is called as atomic size or atomic radius. అంటే by definition ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ అనుకోండి, ఫస్ట్ షెల్, సెకండ్ షెల్, థర్డ్ షెల్లో నాకు ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అనుకోండి. సో ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ టు ద అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, ఈ డిస్టెన్స్ని అటామిక్ సైజ్ ఆర్ అటామిక్ రేడియస్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనము అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చాప్టర్లో ఏం చదువుతాము అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది జస్ట్ ఒక పార్టికల్ కాదు. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ పార్టికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వేవ్, అంటే డ్యూయల్ నేచర్ అని చదువుతాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నౌ ద డిఫికల్టీ ఈజ్ దిస్, ఒక 2 పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడం ఈజీయా? కెన్ యూ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్? ఎస్, ఈ పాయింట్కి ఈ పాయింట్కి డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటాం. బిట్వీన్ 2 లైన్స్ కెన్ ఐ ఫైండ్ ఎ డిస్టెన్స్? ఎస్, ఐ కెన్ ఫైండ్. బట్ కెన్ ఐ ఫైండ్ ఎ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ పాయింట్ అండ్ ఎ వేవ్? ఒక పాయింట్కి వేవ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ కనుక్కోగలనా? ఇంపాసిబుల్.
అండ్ నాట్ జస్ట్ దట్, ఈ వేవ్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ అంటే వేవే కదా, సో ఈ వేవ్ అనేది జస్ట్ ఒక రెగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీలో లేదనమాట, ర్యాండమ్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్. మరి ఏం చేయాలి, హౌ టు ఐడెంటిఫై? ఇప్పుడు ఈ వేవ్ అనేది ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను అటామిక్ రేడియస్ కనుక్కోలేకపోతున్నాను. అప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ అనమాట. ఏంటిది ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్? వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ ఈ వేవ్ అనేది నేను స్టెబిలైజ్ చేయాలి. అంటే ఈ వేవ్ ర్యాండమ్గా తిరగకుండా ఆపేయాలన్నమాట. ఒక చోట ఆపేసిన తర్వాత అప్పుడు డిస్టెన్స్ కనుక్కోగలం. ఇప్పుడు దీన్ని ఆపేయడానికే నేను యూజ్ చేసే టెక్నిక్ ఏంటి అంటే, ఈ యాటమ్కి ఇంకొక యాటమ్ తీసుకొని వస్తా. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ఐఎమ్ బాండింగ్ టూ యాటమ్స్ సచ్ దట్ ద ఎలక్ట్రాన్ వేవ్, దిస్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ అండ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్, దే ఆర్ స్టెబిలైజ్డ్ బై బాండింగ్. సో ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్లో ఏంటి అంటే, మనకి రేడియస్ కావాలి అంటే ద ఎలక్ట్రాన్స్ హ్యావ్ టు బి స్టెబిలైజ్డ్ బై బాండింగ్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద బాండింగ్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రేడియస్ ఆర్ రేడియై. ఓకే, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ బాండింగ్స్లో చూసుకుంటే కనుక వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్? వీ హ్యావ్ covalent radius, then we have metallic radius, ionic radius, and van der Waals radius. Okay, so these are the four, I should not say types of radius, ante distance ki different types undadu kada, they are just an alternative methods or alternative ways to identify the atomic radius. So first covalent, metallic and ionic and van der Waals, వీటిలో కూడా చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ కోవలెంట్ రేడియస్. కోవలెంట్ రేడియస్ ఇస్ ఆఫ్ టూ కైండ్స్. వన్ ఈస్ హోమో అటామిక్ టైప్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ హెటిరో అటామిక్ టైప్. హోమో అంటే సేమ్ ఆటమ్స్ ఉందన్నమాట. అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ బాండెడ్ టు అనదర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్, సో ఈ ఆటము and center of the nucleus and another hydrogen atom center of the nucleus. So ఈ రెండింటి మధ్య distance, this is called as DAA or DHH. AA or E, this is called as DAA, this distance is called as DAA, and DAA is equals to RH plus RH 2RH. Yes or no? So I can find RH is equals to DAA by 2. So I have got the radius of hydrogen. Simple. ఏం చేశాను, ఫస్ట్ DAA క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. Can we find first of all like that? Yes, we can find. We have the spectroscopy in such a way like we can identify the, అంటే ఒక క్రిస్టల్లో ఆటమ్స్ పొజిషన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, క్యూబికల్ షేప్లో ఆటమ్ పొజిషన్ 12th స్టాండర్డ్లో చదువుతాం అనమాట. ఒక్కొక్క ఆటమ్ పొజిషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూసి ఆ క్రిస్టల్ని గమనించి మనం రేస్ పాస్ చేసి ఆ రేస్ యొక్క డిఫ్రాక్షన్ని బట్టి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ దట్. దాన్ని బట్టి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ హాఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ విల్ గివ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ హెటిరో అటామికల్ చూస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇక్కడ డిఐఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్సిఎల్లో హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్, ఇక్కడ ఓవర్లాపింగ్ సూపర్ఫిషియల్గా జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఓవర్లాప్ జరిగిపోతుంది అనమాట. సో ఈ కేసులో సెంటర్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ నేను DAB హెటిరో అటామిక్ DAB ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు RH ప్లస్ RCl. సార్ ఇజంట్ కదా? ఎందుకు? DAB వాల్యూ పెరిగిపోయింది ఇక్కడ. DAB అంటే ఏంటిది? దిస్ డిస్టెన్స్ ప్లస్ దిస్ డిస్టెన్స్ నేను రెండు సార్లు యాడ్ చేస్తున్నా. RH అంటే ఇది కదా RH, RCl అంటే ఇది కదా RCl. సో ఈ క్రాస్ సెక్షన్లో ఉన్నది రెండు సార్లు యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఐ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్. సో దట్స్ వై ఐ కెన్ ఫైండ్ DAB is equals to RA plus RB minus 0.09 into XA minus XB, where XA and XB they are called as electronegativity difference. So XA and XB are what? Difference in the electronegativities. So ఈ ఎలిమెంట్ ఈ ఆటమ్కి ఈ ఆటమ్కి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది విల్ స్టడీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ బట్టి చేంజ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కనుక్కొని ఈ RA ప్లస్ RB మైనస్ 0.09
ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అప్పుడు డిఏబి వస్తుంది. తర్వాత యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రేడియస్. రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిఏబి బై 2. సో ఫస్ట్ డిఏబి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వరకు కావాలన్నమాట. క్లియర్? ఇఫ్ నాట్ అండర్స్టూడ్, రివైండ్ ఇట్ అండ్ స్లోలీ లిసన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. నౌ టాకింగ్ అబౌట్ మెటాలిక్ రేడియస్. మెటాలిక్ రేడియస్లో చూసుకుంటే కనుక వెరీ సింపుల్. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద కోవలెంట్ రేడియస్ ఆఫ్ హోమో అటామిక్ టైప్. హోమో అటామిక్ టైప్ కాకపోతే బాండింగ్ ఏంటి? మెటాలిక్ బాండ్. ఓకే, మెటాలిక్ బాండ్ అంటే ఏంటి? ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్కి అండ్ ఆటమ్ యొక్క చార్జ్డ్ స్పీషీస్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ Na ప్లస్ అండ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్. అలాగా ఒక సోడియం మెటల్ తీసుకుంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఈ సోడియం మెటల్కి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్య బాండింగ్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం మెటాలిక్ బాండ్ అంటాం. ఆ మెటాలిక్ బాండ్ అంటే ఈ సోడియంకి మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, దాన్ని బట్టి మనం రేడియస్, మెటాలిక్ రేడియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇన్ఫర్మేషన్ అది నాట్ మచ్ యూస్ఫుల్. ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు కోవలెంట్ టైప్, దట్ ఈస్ RH is equals to RA is equals to DAA by 2. Same as for homo type. Then ionic radius is again the most important one. Out of atomic radius important, అందులో ionic radius అనేది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇక్కడ చూస్తే most importantly remember this, radius of cation is always less than radius of neutral atom. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I have sodium and sodium plus. Radius of sodium and radius of Na plus. ఈ రెండిట్లో ఏది స్మాలెస్ట్ ఆటమ్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతుంది అనమాట. కామన్ సెన్స్గా ఏమని చెప్పాలి అంటే అనాలజీ. ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ అన్ అనాలజీ. ఓకే, సపోజ్ ఐ హ్యావ్ లెట్స్ సే 10 magnets ఇన్ మై ఫిస్ట్. 10 magnets ఉన్నాయన్నమాట. దీని చుట్టూరా 100 ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ ఉన్నాయి. ఐరన్ పీసెస్ 100 ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 10 magnets 100 ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్. కేస్ 1. కేస్ 2, సేమ్ 10 magnets బట్ 50 ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్. 50 ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్. సో కేస్ 1లో కేస్ 2 ఈ రెండిట్లో ఏ కేసులో ఎక్కువ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది? ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ని ఏది ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేయగలదు? అఫ్ కోర్స్ కేస్ 2. ఎందుకు? 10 magnets is attracting only 50 pieces. ఇక్కడ 10 magnets is attracting 100 pieces. సో ఎఫెక్టివ్ అట్రాక్షన్ దేంట్లో ఉంది? దీంట్లో. అట్రాక్టింగ్ ఎక్కువ. రిమెంబర్ దిస్, మోర్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, సైజ్ ఈజ్ స్మాలర్. ఓకే, అంటే అట్రాక్ట్ జరుగుతుంటే సైజ్ ష్రింక్ అయిపోతుంటుంది కదా. మోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, సైజ్ ఈజ్ ష్రింకింగ్ డౌన్. ఓకే, సో అట్లాగా ఇప్పుడు ఈ ఎన్ఏలో ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి? 11 ప్రోటాన్స్. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 11 ఎలక్ట్రాన్స్. Na ప్లస్లో 11 ప్రోటాన్స్. ప్రోటాన్ నెంబర్ ఎప్పుడు మారదు. ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రం 10 ఎలక్ట్రాన్సే ఉన్నాయి. సో థింక్ 11 ఫెలో అట్రాక్టింగ్ 11 ఫెలోస్ అట్రాక్టింగ్ ఓన్లీ 10. ఏ కేసులో ఎక్కువ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది? అఫ్ కోర్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ మోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే సైజ్ ఏమవ్వాలి? స్మాలర్. సో రేడియస్ ఆఫ్ Na ప్లస్ ఇస్ స్మాలర్ దాన్ రేడియస్ ఆఫ్ Na. అంటే క్యాటయాన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్మాలర్ దాన్ న్యూట్రల్ ఆటమ్. అట్లాగనే మనం anion చూసుకుంటే రివర్స్ ఉంటుంది. రేడియస్ ఆఫ్ anion ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ రేడియస్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ ఆటమ్. ఓకే, ఇది కూడా సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఫైండ్ అవుట్ F and F minus. Out of these two, which one is greater and which one is smaller? You can do it. Answer will be this one. Same, ఇలాగే చేయండి. ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కనుక్కోండి. ఓకే, then there is something called as isoelectronic species. Isoelectronic. Iso అంటే ఏంటి? సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే we call it as isoelectronic species. వాటిట్లో give the order of the size అని అడుగుతాడు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I have Na plus Mg plus 2 Al plus 3. Give their order of their atomic size అంటాడు. వెరీ సింపుల్. ఈ ప్రకారంగానే, ఈ లాజిక్ ప్రకారం, ఈ అనాలజీ ప్రకారంగానే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ కెన్ డూ దాట్. Then lastly, talking about the van der Waals radius. Remember this, van der Waals radius is generally calculated for gases converting into solids. అంటే గ్యాస్ని ఫస్ట్ సాలిడిఫై చేసేయాలి. సాలిడిఫై అంటే ఏంటి? ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టేసి లీస్ట్ టెంపరేచర్ పెట్టినప్పుడు గ్యాసెస్ని కంప్రెస్ చేసేసి సాలిడ్స్గా చేస్తాం. ఓకే, సో సాలిడ్స్గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత van der Waals రేడియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. van der Waals రేడియస్ వెరీ సింపుల్. ఏంటిది? ఒక ఆటమ్కి ఇంకొక ఆటమ్కి నియరెస్ట్ డిస్టెన్స్. Like for example, I have helium or neon gases like this. So ఈ ఆటమ్కి మధ్య van der Waals రేడియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నియరెస్ట్ పాసిబిలిటీ ఏది?
అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ వన్ ఇస్ ద నియరెస్ట్ పాసిబిలిటీ. సో ఈ సెక్షన్ని పికప్ చేసుకొని డిఎల్ఎన్ కనుక్కొని హాఫ్ చేసేస్తాం. ఓకే, హాఫ్ చేసిన మాత్రాన ఇక్కడ వస్తుంది కదా. కానీ ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పండి, కెన్ ఐ సే లైక్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్? యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అటామిక్ రేడియస్ ఇస్ రాంగ్, ఎందుకంటే ఈ స్పేస్ చూడండి ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, బట్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ పాసిబుల్ వే వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ టు ఐడెంటిఫై ద రేడియస్. Okay, so van der Waals radius is that, very simple. It is calculated in gases after converting into solids, ante solid form lo undali. Okay, so if I ask you out of all these things, give the order of the uh, atomic radius, increasing order. Remember this, most important. First of all, R covalent is less than R metallic is less than R van der Waals. Okay, ionic ni relate cheyalemu because ionic case lo many possibilities are there. కానీ కోవలెంట్ మెటాలిక్ వాన్ డెర్ వాల్స్ కంపేర్ చేస్తే వాన్ డెర్ వాల్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద లార్జెస్ట్, ఫాలోడ్ బై మెటాలిక్, ఫాలోడ్ బై కోవలెంట్. ఓకే, సో జస్ట్ టేక్ దిస్ డౌన్. Alright, so hope you have done. Then moving on to the next. That is periodicity. How does it vary from left to right and from top to bottom? Left to right, atomic size will always decrease. From top to bottom, atomic size will always increase. Okay, so enduku decrease avutadi ante very simple. Why? The effective nuclear charge, Z effective nuclear charge is increasing. Electrons are added up in the, from left to right, if you observe, the electrons are added up in the same shell. Electrons added in same shell. But if you talk about from top to bottom, electrons added in new shell, so size automatically ga increase avutadi anamata. Okay, so ikkada exceptions, we have 3 exceptions, 1 2 3. Radius of fluorine and radius of neon, if we compare, neon is greater. Radius of aluminum is approximately equals to radius of gallium, and radius of 3D series is approximately equals to radius of 4D series. Okay, so this is what you must be knowing in terms of the radius. Okay, so apart from this one, why are, okay, 4D series is approximately equal to 5D series, not 3D.